की है? हाँ जी सर, सतपाल जी की मामला है? मामला इन्होंने एफडी ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜਤਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ ਲਾਈਵ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ मैं एफडी करान आई सी इन्होंने जाके पॉलिसी कर दी फिर कहते कि भी तुहानू प्रॉफिट मिलूगा 18,000 रुपये जन्मदिन ते वो नहीं आया 3 साल बाद 5 लाख कितने हजार रुपये मिलूगा? 3 लाख दे के 3 लाख दो कि 90,000 रुपया मिलूगा सारा तुहानू। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਲੱਸ 18,000 ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੌਰਵ ਖੰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਰ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? किनसे बात करा रहे हो? अच्छा कंप्लेंट करे कि ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पूरा मामला बता चुका हूं नहीं नहीं वैसे फिर नहीं फिर भी पूरा ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਗਈ? पीसीआर वाले ओके ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। दिखाओ जरा ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ PNB ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀ ਬਣਾਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀ आप मैनेजर का नंबर लेना उसके वो बोल बंद कर मैनेजर का वापस सर लेटर सब माइक थले रख लो शर्मा जी प्लीज मुड़ के इन्होंने बुलाया सर बैंक पावर दिखाऊगा अपनी ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਲੈਟਰ ਕਾਦੇ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਏ चलो बैंक की पावर भेज दिया ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ सर मामला ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कराई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं एफडी एफडी कहो भाई इंश्योरेंस नहीं कराई। एफडी बोलो मैनेजर साहब गलत बोल रहे हो आप। एफडी बोलो जो करवाया वो नहीं बोलो। शर्मा जी लास्ट साइड आयो इस साइड लास्ट ईयर ये पॉलिसी हुई थी उसी के रिगार्डिंग उनको बाइट आपकी बात कर पॉलिसी का क्या? लास्ट ईयर इन्होंने एक पॉलिसी कराई थी उसी का मैटर है। हमने सब कुछ पेमेंट ऊपर भेजी हुई है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी में होगी उसी के अकॉर्डिंग वापस होगी। आप कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो, वही इशू है। इतना इशू है सर ये बात है कि आपने पॉलिसी करी थी इन्होंने एफडी के लिए बोला जैसे वो बोल रहे हैं सर। देखिए अब बात ये है ना इन्होंने जो चेक काट के दिया है सब कुछ पॉलिसी इनको समझाई गई है। ठीक है पॉलिसी पे इनका सब कुछ लिखा हुआ है। चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। सब कुछ इनका मैंडेट साइन है। एक वीडियो बनाई हुई है वो जो उस पे पीएनबी उसमें मेटलाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा है। हाँ जी बताइए वो मासूम है वो इस मामले में जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने डिपॉजिट करवाने के लिए भी बोल रहे हैं। ठीक है आपके ब्रांच मैनेजर ने उनको जो कौन थे पहले मैनेजर आपसे पहले जिन्होंने करी थी? मुझसे पहले मिस्टर सैनी जी थे। मिस्टर सैनी जी थे। सैनी जी को उन्होंने बोला कि हमने डिपॉजिट करवाने के लिए आए। ठीक है ठीक है जी ठीक है जी। आपने उनको डिपॉजिट करने की जगह आपने जो है उनकी इंश्योरेंस कर दी। ठीक जो एलिगेशन लगा रहे ओके ओके उसमें उसके विषय में आपका क्या क्या वर्षन आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? लाइव चल मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कोई भी जब पॉलिसी होती है ना सर तो उनको पॉलिसी के बारे में बता के और ये बताया जाता है कि पॉलिसी ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता कि एफडी है और वो एक प्रोसीजर है कि जिसमें वो चेक काटते हैं उस पर लिखते हैं पीएनबी। ठीक है पीएनबी मेटलाइफ लिख के चेक काटा हुआ है उसमें मैंडेट है एक वीडियो बनती है उसके बाद पॉलिसी इशू होती है।
ठीक है जी जी तो वो सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा है सर आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शेखर है जी। शेखर जी, बात ऐसी है, प्राइवेट बैंकों में ऐसी चीटिंग होती थी आगे। अच्छा जी। आदमी अपनी डिपॉजिट करवाने आता था, उसका कुछ का कुछ हो जाता था। ये नेशनल बैंक में तो ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बुरी बात है। सर ऐसा है ना, ऑन राइटिंग है सब कुछ। हमने तो अब अगर आप किसी प्रोडक्ट से नहीं सेटिस्फाई है तो उसके नेक्स्ट फोरम पे जाके आप कंप्लेंट करोगे, नेक्स्ट फोरम पे आप कर लीजिए इशू, यही हो सकता है। अब मैं तो इनके अभी मेट लाइफ के भी जो एग्जीक्यूटिव है उनको भी बुला रहा हूँ, जो पॉलिसी में कुछ अगर इनको ऐसा लग रहा है वो भी इनसे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आपको लगता है कि इसमें नेग्लिजेंसी आपके किसी स्टाफ की रही है किसी स्तर पर? आप मानते हैं? सर हर एक चीज ना ऑन रिकॉर्ड होती है बैंक में, कोई भी चीज बिना रिकॉर्ड के, कोई डॉक्यूमेंट के कोई भी काम नहीं होता है सर। तो वो सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। आप ये प्रोड्यूस कहेंगे, कोई बात होगी तो प्रोड्यूस कर देंगे सर। नहीं, अच्छा मतलब आप अपनी जगह नहीं, कोई बिल्कुल कोई नेगलिजेंस। ओके, ठीक है। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵਿਦ ਮੀਡੀਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਐਫਡੀ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਟਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 50,000 ਮਿਲੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਮਾਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਟਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਮੈਂਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉੜਦੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਨਾਲ? ਸਮਝੋ ਮੁਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਾ क्या कमीशन कोई चीज नहीं। कि आपके जो मेटलाइफ वाले एग्जीक्यूटिव हैं वो भी आ रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं। वो प्राइवेट और बैंक का टाइप होता है ना, हर एक बैंक बैंक प्राइवेट का कैसा टाइप है? बिल्कुल, बैंक डायरेक्टली कोई भी इंश्योरेंस नहीं सेल कर सकता। ਸਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। सर ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल है सर। हाँ जी, बैंक का टाइप है पीएनबी मेटलाइफ का। हाँ जी, बिल्कुल हुई है। बट सर अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि हमें एफडी करवानी थी तो पॉलिसी दी जा रही है उसे। सर आप एक ना सर्च करिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पॉलिसी बजा रही है वो, आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसमें एक टाइम होता है और आपकी पॉलिसी में ये लिखा होता है कि इतने टाइम बाद ये पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है बाकायदा। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप कहीं भी सर्च करो। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ वो पॉलिसी की बात ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਐਫਡੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਐਫਡੀ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਐਫਡੀ ਦਿਓ। वो आ रहे हैं मेटलाइफ वाले, 2 मिनट ਸਰ आपको सारा कुछ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਐਫਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ जो ਇੱਕ इन्होंने लिखित में दिया होगा सर, जिस चीज पे फॉर्म पे साइन करेंगे, जो इन्हें समझाया जाएगा वही करो। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, कुछ लोगों को नहीं पता होता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैसे ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। अगर हमने कुछ समझाया, अगर हम चेक पे साइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पॉलिसी हमारे घर आ रही है लिखा, तो पता ही होगा फिर सर। अब कैसे आप कह सकते हो नहीं पता? वो मैं देखिए, मैं भी नहीं था, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, मैं भी नहीं था उस टाइम पे कि क्या समझाएगा क्या नहीं। मैं तो आपको एक बात बता सकता हूँ, जो
जो ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ नहीं है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नहीं पता पॉलिसी और एफडी में उनको इतना पता है एफडी एक चीज है वो चीज पता है लेकिन पॉलिसी क्या चीज है वो नहीं पता उनको ठीक है समझ रहे हैं आप तो इस चीज के लिए जो ਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਫਡੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਫਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਲੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਡੀਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੈਟਲਾਈਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਟਲਾਈਫ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ ਲੱਗੂ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਇੰਨੇ ਗੀੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਂ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? सर देखिए जो चीज है मैं उन्होंने पैसे वापस कराओ, यही ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ खिलाफ बिल्कुल है सर। अभी मेटलाइफ वालों को बुलाया हुआ है आपके सामने। वो कब से अभी आधा घंटे से अभी ज्यादा आप अभी तक तो वो आए नहीं। नहीं उनके कहीं मीटिंग में थे, वो आगे दूर थे। अभी ऐसी को ना वो ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, अभी पहुंच रहे हो ਉਹਨਾਂ आप। ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, जो ਕਦੀ ਕਿਤੇ जो ਜਾਣ चीजें ਕਦੀ भी ਕਿਤੇ आपको ਜਾਣ। क्लियर करवा देंगे सर। अभी बुलाया हुआ है। ठीक है बैठ जाइए तो 5 आप लोग ब्याज पे हमें पैसे देते हो, उसका डबल ब्याज ਡਬਲ देते ਵਿਆਹ हो। ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। तब तो अब ये नहीं करते कि ये आगे गरीब बंदा है। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਸਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਓ। ठीक है सर। ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। 5-7 ਮੈਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। ठीक है सर बैठ जाइए 2 मिनट तक आ ही रहे हैं। फोन आया 2 मिनट रुको। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਵਾਪਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠੂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਫਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭਈਆ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਘਰ। 10 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਫਡੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਣੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। रिकॉर्ड है। अब ये मेरे पास नवंबर में है, मुझे भी सीधे जो भी था पता नहीं था। वो केस जो भी था मैंने इनका सारा कुछ बना के अपने हायर अथॉरिटीज को भेजा। एक मेटलाइफ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੀ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ? वो क्या कहते हैं बट ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਵੋਗੇ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਟੱਚ ਸੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੇ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੇਜਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਰੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ
ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। हर एक इंसान को लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, हर एक को ही चाहिए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ वही पॉलिसी मांगे ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। रिटर्न है सब कुछ सर, हमने कुछ ऐसा ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ जाऊगा, पूछा हल जाएगा के लिए तो फिलहाल अभी मेट लाइफ के सारा कुछ आ रहे हैं, अभी ऑफिशियल्स इनकी डायरेक्टली बात कर कि रहे जो हैं। कंप्लेंट दी जा रही है वो आपके खिलाफ दी जा रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मेट लाइफ के भी ऑफिशियल्स अभी आ रहे हैं यहाँ पे। ओके। 2 मिनट रुकिए, आप उनसे बात कर लेते हैं साथ। क्योंकि जो पॉलिसी दी गई है वो तो पहले मैनेजर के बिहाफ पे की गई है ना। नहीं, वो तो ऐसे बैंक ही होता है, देखिए बैंक ने किया है, ऐसा कोई नहीं, मैनेजर ओके। कोई भी हो। बट मैं इनको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर अभी भी आप मेट लाइफ की जो है 2 मिनट में पहुंच ही रहे हैं, मेरी जज से भी बात हुई है, ओके। ठीक है जी, अभी उनसे भी डायरेक्टली बात कर लेते हैं, इनका जो भी कुछ इशू होगा सोल्यूशन वही निकालेंगे ना। ठीक है सर। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟ ਲਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।